ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتما بدھ کو ایشور کے اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو ایشور کے اوتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپ میں پوجا بھی گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتما بدھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی، کیونکہ بدھ دھرم ہندوستان سے نکل کر پورے مشرق بعید میں پھیل گیا تھا۔ مہاتما بدھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخروی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راہ کی پوجا نہ کی جائے، مگر یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجا انہی کی ہوتی ہے۔ ساؤگاری میں تھا روکیشپ جو بدھ آثار پر ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہوں۔ یہ عجیب و غریب، انتہائی پر اسرار اور لرزہ خیز کہانی اس لیے قلب بند کر رہا ہوں کہ خود اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ یہی حالت، یہی واقعات اگر کسی دوسرے شخص سے مجھے سنائے ہوتے تو شاید میں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا، کیونکہ آدمی دوسروں پر ذرا کم ہی اعتبار کرتا ہے، مگر جب اپنے اوپر گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو مکڑی کا ایک جال سا ہے جس کا تانا بانا حادثات و واقعات تیار کرتے ہیں۔ اس کہانی کو معرض تحریر میں لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ زندگی کو شراب کی بوتل سمجھ کر اندھا دھند خالی کیے جا رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں۔ مجھے بدھ تاریخ اور اس کے آثار سے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی گہری دلچسپی ہو گئی تھی۔ کالج کے فارغ اوقات میں تاریخی کتابوں کے مطالعے اور مختلف معاملات کے کھوج میں کھویا رہتا تھا۔ میرے ساتھی مجھے کتابوں کا کیڑا کہہ کر چھیڑا کرتے تھے، مگر مجھے ہر وقت مطالعے اور تحقیق کی دھن سمائی رہتی اور میرا بیشتر وقت لائبریری میں گزرتا تھا۔ ان دنوں آسام کے شہر شیلانگ سے ایک بدھ رسالہ جوتی پتر نکلتا تھا جس میں میرے مضامین اکثر شائع ہوتے اور بدھ گیانیوں میں بڑی دلچسپی سے پڑھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ میری تحریروں کو سند کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اسی رسالے میں ایک بار آسام کے مشہور بدھ عالم سروپ ساؤ جی نے بھگوان بدھ کی مورتیوں کے بارے میں ایک مضمون لکھا جس نے بدھ دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ سروپ ساؤ جی بے شک بڑے مانے ہوئے گیانی اور محقق تھے، مگر میرے نزدیک ان کا مضمون ادھورا تھا۔ معلوم نہیں انہوں نے صرف پیتل کی مورتیوں کو کیوں اہمیت دی تھی، حالانکہ بھگوان بدھ کی مورتیاں تو سونے، چاندی، تانبے اور دوسری دھاتوں میں بھی ڈھالی گئی تھیں۔ پھر پتھر، سنگ مرمر، ہاتھی دانت، ساگوان، سندل، اخروب وغیرہ کی بھی بے شمار مورتیاں پگوڈوں، عجائب گھروں میں پائی جاتی ہیں، اور بیشتر ملکوں کے عجائب گھر ان سے آراستہ ہیں۔ مگر سروپ ساؤ جی نے صرف پیتل کی مورتیوں پر ریسرچ ضروری سمجھی اور اسکالروں کو دعوت دی تھی کہ وہ اس میدان میں چھان بین کریں کہ پیتل کی مورتیاں دنیا میں کہاں کہاں کن عجائب گھروں، پگوٹوں یا نجی اداروں میں ہیں۔ میں حیران تھا کہ آخر پیتل کی مورتیاں ہی کیوں، اور سروپ ساؤ جی انہیں مورتیوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ میرا بی اے کا آخری سال تھا، امتحان کی تیاری بھی ضروری تھی، لیکن جیسا میں بتا چکا ہوں سروپ ساؤ جی بدھ دنیا کی ایک ممتاز شخصیت سمجھے جاتے تھے، اس لیے ان کی دعوت بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ میں نے کئی ماہ کی ریسرچ کے بعد پیتل کی مورتیوں کا ایک گوشوارہ تیار کیا جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی، ساتھ ہی ان مورتیوں کی تاریخ اور خصوصیات بھی لکھ دی۔ جب یہ مضمون جوتی پتر میں شائع ہوا تو دھوم مچ گئی۔ رسالے کے ایڈیٹر کا ایک مکتوب مجھے موصول ہوا جس میں میری تحقیقات کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ اسی مکتوب میں سروپ ساؤ جی کا ایک پتر بھی تھا۔ انہوں نے میری ریسرچ کی داد دی اور فرمائش کی تھی کہ میں بھگوان بدھ کی وفات کے بعد پہلی صدی میں تیار ہونے والی پیتل کی مورتیوں پر مزید تحقیق کروں۔ میں سمجھ گیا کہ سروپ جی ابتدائی دور میں تیار ہونے والی مورتیوں سے ضرور کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، مگر اب امتحان سر پر آ گیا تھا۔ میں اس کی تیاری میں ایسا مصروف ہوا کہ کسی دوسری بات کا ہوش نہ رہا۔
اور جب امتحان سے فارغ ہوا تو مشرقی بنگال میں اپنے چاچی کے پاس رنگا متی چلا گیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں ایک بیوہ چاچی کے سوا میرا کوئی نہیں جو رنگا متی میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے پال پوس کر جوان کیا اور محنت و مشقت کر کے تعلیم دلوائی، ورنہ ماں باپ تو بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر چاچی نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید میں کسی آشرم میں پرورش پاتا یا زمانے کی ٹھوکریں مجھے پامال کر دیتی۔ چاچی نے خود دکھ جھیلے مگر میرے سکھ کا خیال رکھا۔ میرے علاوہ اس کا بھی دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ میری چاچی بھی تھی، ماں بھی اور آتما بھی۔ بی اے پاس کرنے کے بعد میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کا سہارا بنوں، اس کے بڑھاپے کو حوادث کی دھول سے بچاؤں اور ان عظیم احسانوں کا بدلہ چکاؤں جن کے طفیل میں اس حیثیت کو پہنچا تھا۔ مگر کالج سے نکل کر عملی دنیا میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ نوکری ڈگری سے نہیں سفارش سے ملتی ہے، اور اپنی قسمت کا تالا کھولنے کے لیے یہی کنجی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے 1930 میں بی اے پاس کیا اور اس وقت ہندوستان میں بی اے پاس آدمی کی اوقات 40-50 روپے ماہوار سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے تو 30-35 روپے کی ملازمت بھی کئی پانسے پھینکے، مگر نرو کی اس بازی میں 3 کانے ہی نکلتے رہے۔ پرائیویٹ فرموں اور اداروں پر نو ویکنسی کے بورڈ آویزہ تھے۔ سرکاری دفتروں میں داخلے کے لیے اگر سفارش نہیں تو رشوت کا جادو چلتا تھا۔ کھول جا سمسم کا یہ منتر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ہر طرف سے ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہوا تو دل بجھ گیا اور کسی نے میرے اندر سے پکارا، تھارو کیشب، تو بڑا ریسرچ اسکالر بنتا ہے، اپنے علم پر بڑا مان کرتا تھا، اب پتہ چلا کہ دنیا کو تیرے گیان کی ضرورت نہیں۔ اسے تو کلرک چاہیے، اسٹینوگرافر چاہیے، منشی یا منیم چاہیے جو بہی کھاتوں میں دھیان لگا سکے، من مارے اور دھن پیدا کرے۔ مگر تو ایسی نوکری چاہتا ہے جس سے تیرے علم کی پیاس بجھے اور تیرا شوق جمع ہوتا رہے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کے من کی مراد پوری ہوتی ہے جو تیری ہوگی۔ مایوسی میری آتما کا بوجھ بنتی جا رہی تھی، مگر چاچی کے دل میں امید کی جوت روشن تھی۔ وہی میرے سونے اجاڑ سے من میں اجالا کر دیتی اور پیار سے کہتی، پگلے، بھگوان کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک نہ ایک دن تیری آشا ضرور پوری ہوگی۔ انہی دنوں شیلانگ میں بدھ کانفرنس کی خبر ملی اور مجھے بھی کانفرنس میں شریک ہونے اور بدھ آثار پر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی، مگر میں تو ادھر ملازمت کے نروان میں الجھا ہوا تھا۔ علم و تحقیق کی طبیعت کچھ اچاٹ سی ہو گئی تھی۔ جو تعلیم مجھے پیٹ پالنے کے لیے، روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ دلا سکی، اسے کیا فائدہ؟ پھر چاچی میری پڑھائی کے لیے جس مہاجر سے روپیہ قرض لیتی رہی تھی، اب اس کا تقاضا بھی شروع ہو گیا تھا۔ بھلا وہ کب تک صبر کرتا؟ ان حالات میں شیلانگ کا سفر ممکن نہ تھا، مگر چاچی کہنے لگی، تجھے کانفرنس میں ضرور شریک ہونا چاہیے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اگر بنگال میں نوکری نہیں مل سکی تو کیا معلوم آسام میں کوئی دروازہ کھل جائے۔ چاچی کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ سوچا ہو سکتا ہے ہاں جوتی پتر کے ایڈیٹر میری مرضی کے مطابق کوئی کام تلاش کر سکیں، شیلانگ میں ان کا اثر و سوگ ضرور ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے سفر کی حامی تو بھر لی، لیکن کرائے اور سفر کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چاچی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی اور مہاجن سے 20 روپے ادھار لے کر میری جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، چنتا نہ کر، تو کمائے گا تو سب ادھار چکا دوں گی۔ چاچی کا آشیرواد لے کر میں شیلانگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بدھ کانفرنس میں سروپ ساؤ جی جیسے مہان گیانی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جونی پتر کے ایڈیٹر کی معرفت خود ہی مجھے سندیش بھیجا تھا۔ وہ شیلانگ کے ایک بدھ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھے تاکید کی گئی تھی کہ میں وہیں ان سے ملوں۔ پہلی ملاقات میں مجھے یوں لگا جیسے صدیوں سے میرے منتظر تھے۔ بدھ عالم کی حیثیت سے میرے دل میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ویسے بھی 61-62 کے پیٹے میں تھے اور بڑے تحمل سے بات کرتے تھے۔ خیال تھا کہ تاریخی آثار پر بات ہوگی، اپنی کہیں گے، میری سنیں گے، مگر تو وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ پوچھنے لگے، تھارو کیشب، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم نے بی اے پاس کر لیا، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ شرم تو ضرور آئی لیکن کہنا پڑا، فی الحال نوکری کی تلاش میں ہوں۔ ارے تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میں انہیں اپنی ضرورت سے کس طرح آگاہ کرتا؟ خاموش ہو کر رہ گیا۔ وہ خود ہی بولے،
मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है, अगर तुम ये काम कर सको तो मेरी एक दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उनके ये अल्फाज मेरी दिल में रोशनी से बखेरते हुए गुजर गए। मैंने मुलाजमत के लिए कहाँ कहाँ ठोकरें नहीं खाई थी, फिर शिलांग आने का एक मकसद तलाशी रोजगार भी था। भला स्वरूप साहु जी ऐसे महान ज्ञानी की पेशकश कैसे कबूल ना करता, फौरन हामी भर ली। आपकी ख्वाहिश है तो इनकार नहीं कर सकता। अचानक उन्हें कोई ख्याल आया और वो बोले, मैं शहर से दूर एक पहाड़ी वीराने में रहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ तन्हाई की ज़िंदगी गुजार सकोगे? इस इत्तेफाक पर मैं हैरान सा रह गया, क्योंकि मुझे खुद शहरी हंगामों से नफरत है। वैसे भी तभी तौर पर तन्हाई पसंद वाक़या हुआ हूँ। गोया ये मुलाजमत मेरी तबीयत के ऐन मुताबिक थी। मैंने जवाब दिया कि मुझे वीराने शहरों से अच्छे लगते हैं। स्वरूप जी बेहद खुश हुए, बोले, फिर तो यही समझना चाहिए कि हमारा मिलाप भगवान को मंजूर था। बातों ही बातों में उन्होंने तनख्वाह का फैसला भी कर दिया। 200 रुपये माहवार के अल्फाज सुनकर पहले तो मुझे अपनी समात पर शुबा हुआ, मगर जब उन्होंने वजाहत की कि फ़िलहाल 200 रुपये तुम्हारी माहवार ज़रूरत के लिए काफ़ी होंगे, तो यूँ लगा जैसे कोई गुमशुदा ख़जाना हाथ आ गया हो। मैं अपने आप को किस्मत का धनी समझने लगा। BA पास को 40-50 रुपये से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती थी, मगर मेरे नज़दीक ये नौकरी नहीं, लॉटरी थी। मेरी खुश नसीबी थी। शायद चाची की दुआओं के तफैल कुदरत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। मुलाजमत का तकर्रर 1 जुलाई से हुआ। स्वरूप जी कहने लगे, तुम 1 जुलाई को दूसरी ट्रेन से बाटीपुरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना। वहां मेरा नौकर पीकू तुम्हारा मुंतजिर होगा, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। फिर उन्होंने आवाज़ देकर अपने नौकर को बुलाया। वो 25-26 साल और मजबूत जिस्म का एक नौजवान आदमी था। नक्शो निगार बर्मियों से मिलते थे, लेकिन बर्मी नहीं, असामी ही था। स्वरूप जी बोले, कशीप और ये पीगू है, और तुम इसे अच्छी तरह देख लो ताकि शिनाख्त में आसानी रहे। और पीगू, तुम भी कशीप जी को पहचान लो। 1 जुलाई को तुम उन्हें बाटीपुरा के रेलवे स्टेशन पर मिलोगे। मेरी और पीगू की नज़रें मिली और हमने एक दूसरे की सूरत अपने अपने हाफजे में महफूज कर ली। फिर स्वरूप जी ने यह कहकर मुझे रुखसत कर दिया कि कल सवेरे 9 बजे से पहले एक बार मुझे ज़रूर मिल लेना, क्योंकि मैं कल ही बाटीपुरा जा रहा हूँ। मैं खुश अपनी क़यामगाह पर लौट आया। अब मुलाजमत के लिए ज्योति पुत्र के एडिटर से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ना थी। मेरी मुश्किल खुद ब खुद हल हो गई थी। मारे खुशी से ज़मीन पर पाँव ना लगते थे। मैं तो हवाओं में उड़ा जा रहा था। कहाँ 30-35 की नौकरी के लिए मारा फिरता था, कहाँ 200 रुपये माहवार का पूरा निकल आया। ये रकम मेरी तवक्का और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी। अरफ लैला में अबुल हसन का किस्सा पड़ा था। वो बेचारा सोता तो अपने झोंपड़े में था, मगर रात को उसकी आंख बगदाद के जुबैदा महल में खुलती थी, जहां वो अपने आप को एक शहजादे के रूप में देखकर दंग रह जाता। कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ पेश आया था। सोचने लगा कि कहीं मैं भी बेचारे अबुल हसन की तरह सोते जागते का ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर शिलांग का सफ़र कोई ख्वाब न था। स्वरूप साहु जी से मुलाकात कोई सपना न थी। भगवान की मेहरबानी से मेरी सोई हुई हिम्मत पहले अंगड़ाई लेकर जाग उठी और मेरी नई ज़िंदगी का खुशगवार सफ़र शुरू होने वाला था। मगर अब एक नई उलझन आन पड़ी। चाची से जो रुपये लेकर आया था वो शिलांग में खर्च हो चुके थे, और अब पार्टी बारह का किराया और रास्ते का खर्च कहाँ से लूँगा। मेरे पास रेस्टोरेंट की एक घड़ी थी, उसे बेचना नहीं चाहता था। ये घड़ी चाची ने बड़े शौक से खरीद कर दी थी और उसकी निशानी मैं अपने पास ही रखना चाहता था। ज्योति पुत्र के एडिटर मुझ पर मेहरबान थे, लेकिन उनसे उधार मांगते हुए मुझे शर्म आती थी। सोचा कि हटाओ, सुबह स्वरूप जी से मिलने के बाद सीधा पोस्ट ऑफिस जाऊंगा और अमाउंट के ज़रिए चाची जी को नौकरी की खुशखबरी भी दूंगा और 40-50 रुपये का मनी ऑर्डर भी मंगवा लूँगा। बेचारी महाजन से बंदोबस्त कर ही देगी। फिर अब तो कर्जा उतरने की सूरत भी निकल आई थी। दूसरे दिन अपने सफ़र के बारे में स्वरूप जी से आखिरी हदायत लेने के लिए 9 बजे से पहले ही उनके होटल पहुंच गया। वो तैयार बैठे गालबन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही बोले, कशीफ, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ बाप बहन भाई तो नहीं, सिर्फ एक चाची है जो रंगामती में रहती है और तुम्हें बहुत चाहती है। तुम मेरे साथ अगर पहाड़ पर चले गए तो कहीं उसे एतराज़ तो नहीं होगा। ये पूछिए कि चाची को कितनी खुशी होगी
کہ مجھے آپ جیسے بدھ گیانی کے ہاں جگہ مل گئی ہے، پر تم 1 جولائی کو باٹی پورہ پہنچ رہے ہو نا؟ جی ہاں، میری طرف سے بالکل شانت رہیے، میں وقت اور وعدے کا پابند ہوں۔ پھر انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، اس میں تمہارا کرایہ اور سفر خرچ ہے۔ سروپ جی کی اس پیشکش نے مجھے ایک زحمت سے بچا لیا۔ اب رنگا متی سے منی آرڈر منگوانے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی وقت پیگو رکشا لے آیا۔ سروپ جی مجھ سے رخصت ہو کر رکشا میں بیٹھے اور لاری اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے بھی پوسٹ آفس کی رالی چاچی کو نوکری کا ٹیلی گرام جو دینا تھا۔ پوسٹ آفس سے فارغ ہو کر سرائے میں پہنچا، سروپ جی کے دیے ہوئے لفافے کو کھولا تو 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب تو میں ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی خرید سکتا تھا۔ 2 دن پہاڑ کے سفر کی تیاری کرتا رہا۔ 3 دن شیلانگ کی سیر و تفریح میں گزر گئے۔ 30 جون کو سیر سے لوٹ کر سرائے میں آیا تو منیم جی نے ایک چٹھی مجھے تھما دی۔ چٹھی رنگا متی سے آئی تھی اور چاچی نے لکھا تھا، کشیپ بیٹے، 13 تار اور 500 روپے کا منی آرڈر مل گیا۔ تیری نوکری کی خبر سنی تو من میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھے۔ میں نہ کہتی تھی کہ تیری کامنا ضرور پوری ہوگی۔ اب خوب جی لگا کر کام کرنا، اس نوکری کو بھگوان کی دیا سمجھنا۔ تو نے جو روپے بھیجے ہیں ان سے سب لیا دیا اتر گیا، مگر میں کہتی ہوں کہ مالک سے اتنی بڑی رقم پیشگی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرضہ چند مہینے بعد بھی اتر سکتا تھا، مجھے صرف مہاجن کے بیاج کا ڈر تھا۔ چل اچھا ہوا اس کا سارا حساب چکتا کر دیا ہے، پر مالک نے اتنی بڑی رقم دے کر تجھ پر وشواس کیا ہے، تو ان کا وشواس قائم رکھنا۔ ابھی میں چٹھی پڑھ ہی رہا تھا کہ منی آرڈر کی رسید لے کر آ گیا۔ بولا، معاف کرنا کشیپ، بابو ڈاکیا چٹھی کے ساتھ یہ رسید بھی دے گیا تھا، میں آپ کو دینا بھول گیا۔ منی آرڈر کی رسید دیکھ کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اس پر میرا ہی نام اور سرائے کا پتہ لکھا تھا، حالانکہ میں نے چاچی کو کوئی منی آرڈر نہیں بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے حال پر یہ مہربانی سروپ ساؤ جی نے کی تھی، مگر کیوں؟ جب انہیں پہلی بار میرے بارے میں اپنی معلومات کا اظہار اور چاچی کا ذکر کیا تو میں اسی وقت چونکا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا۔ مگر وہ تو پوربی بنگال کے شہر رنگا متی میں میرے گھر کا ایڈریس بھی جانتے تھے۔ عقیدت کے باوجود اب ان کی ذات بڑی پر اصرار بنتی جا رہی تھی، اور میں یہ راز سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری ذات میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں۔ اول تو انہوں نے 50-60 روپے کی بجائے مجھے 200 روپے ماہوار پر اپنا سیکرٹری رکھا۔ دوسرا، باٹی پورہ کے کرائے اور سفر خرچ کے لیے 100 روپے عطا کر دیے، جبکہ 25-30 روپے میں کام چل سکتا تھا۔ تیسرا، مجھ سے ذکر کیے بغیر رنگا متی میں چاچی کے نام میری طرف سے 500 روپے کا منی آرڈر بھی کر دیا۔ میرا دماغ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان کا ہر معاملہ دوسروں سے مختلف اور ہر بات غیر معمولی تھی۔ ایک بدھ عالم کی حیثیت سے سروپ جی کو غائبانہ جانتا تھا، مگر شیلانگ میں وہ مجھے کسی جادوگر کی طرح ملے اور اچانک میرے حال پر مہربان ہو گئے۔ آخر انہیں مجھ سے کیا غرض ہے کہ ابھی میں ڈیوٹی پر پہنچا بھی نہیں اور انہوں نے میرے لیے تجوری کا منہ کھول دیا۔ بے شک سروپ ساؤ جی آسام کے ساؤ خاندان کی یادگار، اور کتنے ہی بڑے سیٹھ یا لکھ پتی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ایک اجنبی پر اس طرح دولت نچھاور کرنا چہ مینی درد۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال، قسم قسم کے وسوسے رینگنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میری قسمت کا ستارہ چمکا ہے یا یہ بھی ستاروں کی کوئی چال ہے؟ میں اس اندھیرے میں کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا، زندگی کے نئے معمے کو حل کرنے میں کوشاں تھا، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ دل نے کہا کہ تھارو کشیپ، کیوں بھٹکتے ہو؟ آدمی کے خیالات ہی اس کے دشمن ہوتے ہیں، اس جال سے باہر نکل آؤ۔ دل کی یہ آواز سن کر میں نے اندیشوں کے گرد ذہن سے جھاڑ دی اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ تقدیر کا سمجھ میں نہ آنے والا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ باٹی پورہ کا سفر بھی نیا تھا اور راستہ بھی ان دیکھا۔ شیلانگ سے رونگیا تک لاری جاتی تھی، آگے ریل کا سفر تھا، اور جنم پتری کے مطابق یہ سفر میری زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ 1 جولائی کو جب میں دوسری ٹرین سے باٹی پورہ پہنچا، سروپ جی کا آسامی نوکر پیکو پلیٹ فارم پر میرا منتظر تھا۔ باٹی پورہ سے گاڑی جنوب کی طرح تیز پور کو مڑ جاتی ہے، جو آسام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ زیادہ تر مسافر تیز پورہ ہی جا رہے تھے۔ باٹی پورہ کے اسٹیشن پر گنتی کے چند آدمی اترے، جن میں ایک میں تھا۔ پیکو نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے مجھے پرنام کیا اور میرے ہاتھ سے اٹیچی کیس تھام لیا۔
मेरे ख्याल के मुताबिक मंजिल कहीं आस पास ही थी, क्योंकि बाटीपुरा ईस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन था और यहाँ से चंद मील किसी पहाड़ी वीराने की तरफ सफ़र करना होगा, जिसका स्वरूप जी ने जिक्र किया था। मगर रेलवे स्टेशन से निकलते ही पीगू ने बताया, यहाँ से हमें रूपा जाना है। 45-50 मील का पहाड़ी सफ़र है, वहाँ तक पहुँचते 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए खाना यहीं खा लिया जाए, क्योंकि रास्ते में कहीं अच्छा खाना नहीं मिलता। रूपा का नाम सुनकर मैं चौंक सा गया। मैं तो समझता था कि स्वरूप जी का बराना बाटीपुरा के कुर्बो जवार में होगा, मगर पीको की इतला ने मेरे ख्याल की तरवीद कर दी। उस तरवीद से एहसास को झटका लगा, उसके साथ एक अजीब सी खुशी भी हुई। सफ़र अगरचा 45-50 मील मजीद बढ़ गया, लेकिन रूपा उस इलाके का सेहत अफजा मकाम है। असम के अमीर लोग गर्मियों के 2-3 महीने रूपा या ऐसे ही दूसरे मकामात पर गुजारते हैं। अब स्वरूप जी के नाते मुझे भी ये मकाम देखने का मौका मिल रहा था। एक होटल से दोपहर का खाना खाकर निकले तो 1:30 बज गया था और ठीक 2 बजे बाटीपुरा से एक छोटी लारी रूपा के लिए रवाना होती थी। पीगू ने भी पहले ही लारी की 2 नशस्तें रेज रो करा रखी थी। अड्डे पर पहुंचे तो लारी तैयार थी। हमने सामान अंदर रखा और अपनी सीटों पर बैठ गए। हमारे बैठते ही लारी का बूढ़ा इंजन फड़फड़ाया और नया सफ़र शुरू हो गया। रूपा बाटीपुरा से ठीक शिमाल में वाक़या है। 15-16 मील तक हमवार इलाका है, फिर छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता है, जिन पर रबड़ के दरख्त फैलते चले गए हैं। जूं जूं आगे बढ़े, पहाड़ी सिलसिला बुलंद से बुलंदतर और दरख्त बतदरीज घने और ऊंचे होते चले जाते हैं। सांप की तरह पीछो खम खाती सड़क पर लारी उड़ी जा रही थी। मैं खिड़की से बदलते हुए मनाजर भी देख रहा था और कभी कभी ये भी सोचने लगता कि हालात और इत्तफाकात आदमी को कहाँ कहाँ लिए फिरते हैं। मैंने कभी सोचा भी ना था कि रूपा का सफ़र करूँगा, मगर किस्मत मुझे असम के उस पहाड़ी इलाके की तरफ ले आई थी, जिसका ऊंचा सिलसिला तिब्बत से जा मिलता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक अनोखा सफ़र था। रास्ते में लारी 2-3 जगहों पर रुकी, मुसाफिर उतरते और चढ़ते रहे। ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे ही जारी रहता है। किसी की मंजिल नज़दीक और किसी की दूर होती है, मगर रुकता कोई नहीं। हमारा सफ़र भी जारी था और जूं जूं रूपा करीब आ रहा था, पहाड़ी मनाजर की दिलकशी बढ़ती जा रही थी। बुलंदो बाला चोटियाँ गोया आसमान से बातें कर रही थी, जिन पर रबड़ के जंगल ख्वाबों के शहर बनकर फैले थे। रूपा से चंद मील इधर ही फलक बोस पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मकाम 12,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या और इंतहाई खूबसूरत है। मैंने ऐसे दिलकश नज़ारे कभी नहीं देखे थे। उधर बुलंदियां हैं तो इधर पस्तियां, नीचे झांको तो सैकड़ों फुट गहरी वादियों पर मौत का सन्नाटा छाया रहता है। नसीबो फराज किस्मत के हों या पहाड़ों के, आदमी को उनसे गुजरना ही पड़ता है। उन दिनों लारी रूपा से 5-6 मील उधर ही रुक जाती थी, क्योंकि बाद चट्टाने गिरने से रास्ता कई जगह से मसदूद हो गया था और रूपा तक पहुंचने के लिए खच्चरों पर सफ़र करना पड़ता था। यहाँ भी पीको ने पहले ही 2 खच्चरों का बंदोबस्त कर रखा था। साइस हमारे मुंतज़िर थे। हम लारी से उतरे और बकिया सफ़र खच्चरों पर शुरू हुआ। अभी रास्ते में थे कि सूरज ऊंचे पहाड़ों पर सोना बखेर कर रुखसत हो गया और शाम ने अपनी सरमई जुल्फ़ें खोल दी। रूपा पहुंचे तो गहरा अंधेरा छा चुका था। मुझे अंधेरे की नहीं, मंजिल की फिक्र थी। ना जाने स्वरूप जी का पहाड़ी वीराना यहाँ से कितनी दूर हो और तारीकी में कितनी दूर जाना पड़े। अब अंधेरे के साथ 12,000 फुट की बुलंदी पर पहली बार सर्दी भी महसूस होने लगी। जी चाहता था कि बस जल्द से जल्द ठिकाने पर पहुंचूं और गरम गरम लिहाफ में घुस जाऊं। मैं इसी सोच में था कि खच्चर एक चूबी इमारत के सामने रुक गए। दरवाजे पर केरोसिन की कंदील रोशन थी। उसकी मध्यम सी रोशनी में यह चूबी इमारत अपने साखत के एतबार से किसी पगोडे का नक्शा पेश कर रही थी। मैंने हैरत से पीकू की तरफ देखा, जो खच्चर से उतर चुका था। ज़ाहिर है कि यह स्वरूप जी का पहाड़ी वीराना तो नहीं हो सकता था। फौरन ही पता चल गया कि वो एक सराय थी, जहां अमूमन बुद्ध मुसाफिर क़याम करते थे। पीकू ने कहा, रात हम इसी सराय में ठहरेंगे। मैं बेहद परेशान हो गया। सराय में क्यों? क्या हमारी मंजिल अभी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, अलबत्ता रास्ता ख़राब है और हम अंधेरे में सफ़र नहीं कर सकते। फिर आप दिन भर के थके मांदे हैं। रात आराम करने के बाद
सवेरे ताज़ा दम चलेंगे। मालिक का हुक्म है कि आपको सफ़र में कोई तकलीफ ना हो। पीकू ने गलत नहीं कहा था। मेरा सारा दिन सफ़र में गुजरा था। शेलांग से रोंगिया तक लारी और वहाँ से बाटीपुरा तक रेल का सफ़र, बाटीपुरा से रूपा तक फिर लारी और खच्चर की सवारी ने मुझे थका दिया था। फिर सर्दी भी बढ़ गई थी और अंधेरे के साथ साथ पहाड़ की ठंडी हवाएं भी मजाज पूछ रही थीं। मैंने ये सोचकर कि स्वरूप जी से भी सुबह ही मिलना मुनासिब होगा, पीकू से इत्तफाक कर लिया। सराय के नेपाली मालिक ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। जब हम सेन से गुजर रहे थे, पीकू ने उनके साथ नेपाली ज़बान में बातें शुरू कर दी, जिन्हें मैं समझ ही ना सका। बस अंदाज़ा था कि वो मेरे ही बारे में बातचीत कर रहे हैं। दलान से गुजरकर हम एक साफ़ सुथरे कमरे में दाखिल हुए, जहां बिस्तर बड़े सलीके से बिछे थे। पीकू कहने लगा, ये कमरा आपके लिए है। साथ वाला कमरा उसने संभाल लिया। मैंने महसूस कर रहा था कि सराय में काम का इंतज़ाम भी पहले ही से कर लिया गया था और हर काम एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। कभी कभी तो मुझे ये सफ़र पुर इसरार सा मालूम होने लगता, जैसे अलफ लैला के अबुल हसन की तरह मैं भी कोई ख्वाब देख रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि अपनी मंजिल के मुतल्लिक़ मेरी हर तवक्का गलत साबित हुई थी। किसी किताब में पढ़ा था कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुसाफिर को अपनी मंजिल का इल्म हो जाना चाहिए, मगर यहाँ सफ़र तो था, मंजिल की कोई खबर ना थी। और अगर पीकू के बकौल मंजिल करीब ही थी, तो भी मेरे और उसके दरमियान एक रात का फासला हायल हो गया था। अभी हाथ मुंह धोकर फारग हुआ था कि एक नौकर खाना लेकर आ गया। बाहर तेज हवा चलने लगी थी और मैं अपने जिस्म में कपकपी महसूस कर रहा था। खाने के बाद गर्मा गर्म कहवे की एक प्याली पीकर बिस्तर में जा घुसा और ऐसा बेसुध होकर सोया कि सुबह आंख खुली। खिड़की खोलकर देखा तो सूरज तलू हो चुका था। बुध सराय में जिंदगी की हलचल शुरू हो चुकी थी और मुल्हका कमरे में पीकू किसी को नाश्ते के मुतल्लिक हदायत दे रहा था। उसकी बातों से मालूम होता था कि वो यहाँ से जल्द अज जल्द रवाना हो जाना चाहता है। मैं खुद मंदिर पर पहुँचने और स्वरूप जी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। फौरन बिस्तर से निकला। उसी लम्हे पीकू कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आप नहा धोकर तैयार हो जाएं, मैंने पानी गर्म करा दिया है, नाश्ता भी तैयार है, बस हम आधे घंटे में यहाँ से चले जाएंगे। सफ़र की थकावट तो रात भर गहरी नींद सोने से उतर गई थी। फिर गर्म पानी से नहाकर बदन खुल गया और मैं खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगा। अंदाजे के मुताबिक हमें रूपा से किसी सीमत चंद मील सफ़र करना था और चंद मील 6 या 7 मील से ज़्यादा ना हो सकते थे। पीकू ने नाश्ता करते ही कूच का नगारा बजा दिया। बाहर 2 बटानी साइज खच्चर लिए तैयार खड़े थे। उसी असना में सराय का मालिक खाने की एक बड़ी बास्केट लेकर पहुंच गया, जिसमें कम अज़ कम 6 आदमियों का खाना होगा। पीकू ने वो बांस की टोकरी एक साइज के हवाले कर दी। मैंने तअज्जुब से पूछा, पीकू ये खाना किस लिए बांध लिया? दोपहर का खाना है, सफ़र में भूख तो लगेगी और इस रास्ते में कहीं खाना नहीं मिलता। ये सुनकर मैं हैरान और शशदर रह गया। इसका मतलब ये था कि सफ़र 6-7 मील का नहीं बल्कि कुछ तवील है और दोपहर भी रास्ते में कटेगी। अब मेरे दिल में मंजिल का तजस्सुस बढ़ गया और मैंने पूछ ही लिया, आखिर हमें जाना कहाँ है? मंजिल का कोई नामो निशान भी है या नहीं? क्यों नहीं? पीकू ने शिमाल की जानब हाथ लहरा कर कहा, उन पहाड़ों के पीछे एक सुंदर वादी है, रत्नागिरी, जहाँ साओ खानदान की कदीम हवेली साओगारी सदियों से आबाद है। मंजिल का नाम वाकई सुंदर था। ज़हन में एक हसीन खाका उभरा, मगर असल सवाल मुसाफत का था। मैंने पूछा, यहाँ से रत्नागिरी का फासला कितना है? यही कोई 30 मील, पीकू ने इंकशाफ किया। अगर सफ़र की रफ्तार तेज़ रही तो हम शाम तक रत्नागिरी पहुँच जाएंगे। मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। स्वरूप जी की यहाँ मुलाजमत भी गैर मुतवक्का तौर पर मिली थी और यह सफ़र भी अजीब हालात में शुरू हुआ था। हर पड़ाव पर एक नया इंकशाफ मेरी हैरतों में इजाफा करता चला गया। पहले तो मैंने बाटीपुरा ही को अपनी मंजिल समझ लिया था। वहाँ से रवानगी हुई तो सोचा कि वह पहाड़ी वीराना रूपा के आसपास होगा, जहाँ स्वरूप जी रहते हैं, मगर अब वो पहाड़ी वीराना रत्नागिरी के सुंदर वादी में तब्दील हो गया था, जो रूपा से 30 मील शमाल में वाक़या थी और पहाड़ी रास्तों के 30 मील मैदानी इलाकों के 40-45 मील से कम क्या होंगे। फिर सवारी भी खच्चर की, गोया पैदल ही चलना था। मैं नहीं जानता था कि रत्नागिरी की वादी में हालात कैसे होंगे और मुझे वहाँ कौन सी खिदमात
अंजाम देने के लिए बुलाया गया है। लेकिन सफ़र नागुज़ीर था और शायद किस्मत भी फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो मुझे हर हाल में आगे जाना है। मैंने अपनी किस्मत का फैसला कबूल किया, रकाब में पांव रखा, खच्चर पर सवार हुआ और ये सोचता आगे बढ़ा कि देखूं तो सही कि सफ़र का अंजाम क्या होता है। कल जब हम रूपा में दाखिल हुए थे, रात का अंधेरा उतर आया था। मैं उस अंधेरे में उस पहाड़ी बस्ती के खदोखाल अच्छी तरह ना देख सका था। ऊंचे पहाड़ों के पुरहोल सन्नाटे और तारीकी की चादर में लिपटी हुई उस उदास और खामोश बस्ती पर किसी उम्र रसीदा बुढ़िया का गुमान गुजरा था, जो बुढ़ापे की चौखट पर आखिरी दिन काट रही हो। लेकिन आज दिन के उजाले, मुस्कुराती किरणों, गनगनाते झरनों और ऊंचे ऊंचे दरख्तों की नाचती झूमती शाखों के दरमियान यही बस्ती पर्वतों की नई नवेली दुल्हन लग रही थी। पत्थर की इमारतों और चूबी मकानों के दरमियान रास्तों के नशीबो फराद जिंदगी की पस्ती और बुलंदी का नक्शा पेश कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर सूरज ने रोशनी का गाजा मल दिया था और वह अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गए थे। रूपा वाकई एक खूबसूरत मकाम था और उसे छोड़ते हुए कुछ यूं लगा जैसे मैं एक हंसती बसती दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। वो बुद्ध सराय और जिसमें हमने रात काटी बस्ती के आखिरी सिरे पर वाक़या थी और यहीं से एक पुरपीच रास्ता शिमाली पहाड़ों की तरफ निकलता था, जिसकी तरफ पीगू ने हाथ उठाकर इशारा किया था। खच्चर उसी रास्ते पर हाँक दिए गए।